السلام علیکم دوستو، آج اسمبلی کا ماحول ایک دم گرم ہو گیا جب سی ایم سہیل افریدی نے آرمی چیف اور شہباز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا تمہارے باپ بھی ہمیں حقیقی آزادی دے گا۔ یہ جملہ پوری اسمبلی میں گونج اٹھا اور ہر کان دنگ رہ گیا۔ ناظرین آئیے اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں۔ لیکن آئی جی پی پوسٹ پر ایک پالتو بیٹا ہو اس کی ہم عزت بالکل نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی آئے گی تو پاکستان کا نوجوان سڑکوں پر ہے اور یہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ تمہارے باپ نے بھی ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے اور انشاءاللہ ہم چھین کے لیں گے تم لوگوں سے یہ آزادی۔ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے آئی جی پی ہے، فلانا جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے، فلانا ڈی جی آئی صحیح ہے کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی پر جا کر دم لیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے۔ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو سینے دشمن چاک کرے، باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، یہ امریکی دلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی، وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ کبھی ہوگا تمہیں، کہ اپنے حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ سپیکر صاحب، ہم پر کسی نے کتاب نہیں لکھی، لیکن آمروں کی گود سے، ڈکٹیٹری کی گود سے جو ان کی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ نو ہائر ہانر کتاب ہے، کونڈلیزا رائس نے لکھی ہے، اور اس میں جو یہ بار بار چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی، تو اس میں باقاعدہ ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرویز مشرف سے کس طرح رابطے میں تھی، کب کب رابطے میں تھی اور کیا کیا ہوا ہے، اس میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے، کنسٹیٹیوشن ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ کو کتاب پڑھنا آتا ہے تو آپ وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ سپیکر صاحب، ہم تو کنسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، یہ اس پاکستان کی معزز کتاب ہے جس پر جو ہے یہ پورا سسٹم چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم تو بولتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، لیکن اگر آئین اس طرح ہم اٹھا کے پڑھ لیں تو یہ ہم نے میٹرک تک یہ بھی پڑھا تھا کہ a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab۔ آج تک ہم نے تو وہ امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اسی طرح یہ کنسٹیٹیوشن اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبل، ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم جلسہ کریں، ہم جلوس کریں، ہم احتجاج کریں، لیکن جب بھی جاتے ہیں تو ان کے جو لگائے ہوئے غنڈے ہیں وہ راستے میں آ جاتے ہیں، ہمارے لوگوں پر شیلنگ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمیں جمہوریت سکھائیں گے؟ ہم نے دو جلسے کیے سپیکر صاحب پرسوں کے علاوہ، ایک اسلام آباد میں کیا ہے، ایک لاہور میں کیا ہے، ایک گملہ بھی ہم نے نہیں توڑا۔ ہم وہاں گئے، اپنا جلسہ کیا، واپس پرامن طریقے سے آئے، لیکن پرسوں جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو ظلم پرسوں کیا یا جو 2 سال سے کرتے آئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں رو رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں، ہم رونا دھونا نہیں کر رہے ہیں، ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بتا رہے ہیں جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، برملا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالی سزا دی جائے گی۔ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے آئی جی پی ہے، فلانا جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے، فلانا ڈی جی آئی صحیح ہے۔ سپیکر صاحب، آئی جی پی انسپیکٹر جنرل آف پولیس چاہے کسی بھی صوبے کا ہو، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ پولیس فورس چاہے جس بھی صوبے کا ہو، اس کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن آئی جی پی پوسٹ پر ایک پالتو
बेटा हो उसकी हम इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर पुलिस फोर्स की वर्दी में गुंडे हो तो हम उनकी इज्जत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक बंदा सियासी मकासद के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए अगर एक शख्स के बुग़्ज़ में वो जो है आलाकार बने, उस शख्स की इज्जत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक शख्स की अना में, एक शख्स के बुग़्ज़ में आईन का कत्लेआम हो, जमहूरियत का कत्लेआम हो, तो उस शख्स की इज्जत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स सिर्फ फैसले ही करता रहे जो इमरान खान के खिलाफ हो, इंसाफ करता ना रहे, तो इंशाअल्लाह ताला ना पहले हम उसकी इज्जत करते थे, ना आज करते हैं, ना इसके बाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, कुछ अशार के असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में हकीर हो तुम। असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में हकीर हो तुम। वतन का पास ना तुम्हें था ना होगा कभी, वतन का पास ना तुम्हें था ना कभी होगा तुम्हें, कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। जनाब स्पीकर, जमहूर और दस्तूर यही चिल्लाते रहे। 1971 से लेकर आज तक हमारे कान पक गए कि दस्तूर और जमहूर, लेकिन अब जो है इनका एक नया नारा लग गया कि मजबूर। वो कहते हैं हम मजबूर हैं। अच्छा, आईन में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, पूछा गया कि क्या अमेंडमेंट्स हैं, इनसे पूछा, इनको पता नहीं था, उनसे पूछा, उनको पता नहीं था। अच्छा, जिसको राजी करने के लिए गए उन्होंने पूछा कि ड्राफ्ट्स किधर है। अच्छा, एक बात की वजाहत करते चलें, आपने पुलिस का जिक्र किया, कौन सी पुलिस का जिक्र कर रहे थे? ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का या कहीं और की का? ये पंजाब पुलिस। अच्छा, बस पंजाब पुलिस के वर्दी में जो गुंडे इन्होंने पाले हुए उनकी बात हो रही थी। अच्छा, बस अब ठीक है, आगे जी। अच्छा सर, बर्थडे भी माफी मांगी थी, अब इनकी भी बारी है। कोई चीज एक्सपंज नहीं होगी जी, क्यों एक्सपंज करें? मैं किसी चीज को एक्सपंज नहीं करता। देखिए, इस हाउस में जो भी अल्फाज कहे जा रहे हैं और जो भी कह रहा है, ये उसका पूरा के वो कहे, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक ने उसे रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां भेजा है। जो अल्फाज वो मुनासिब समझते हैं वो इस्तेमाल करे। मैं किसी भी लफ्ज को यहां से एक्सपंज नहीं करूंगा किसी भी सूरत में। वो रिकॉर्ड कैसा रहना चाहिए? ये बीच में एक दरमियानी राह एक्सपंज कर दो, क्यों कर दो भाई? तो बस अपने जज्बात कंट्रोल कर जाए। सर, अजीब बात यह है कि ये तो एक्सपंज करना चाह रहे हैं, लेकिन जो जुल्म हुआ है ये हमारे साथ कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जो है सिर्फ बोलना, मैंने पहले भी कोई चीज एक्सपंज नहीं की है, करना पड़ेगा। पहले भी बातें हुई है, मैंने एक्सपंज नहीं की है। मैं ये समझता हूं कि इस हाउस में जो भी बात हो वो रिकॉर्ड पे रहे। बिल्कुल। और जो कहने वाला कहता है वही सुनने वाला सुने। आपके अल्फाज भी एक्सपंज नहीं करूंगा। नहीं, आपके अल्फाज भी एक्सपंज नहीं करूंगा, मगर आपने एहतियात रखनी है। अच्छा सर, से बात कर चुकी है। अमेंडमेंट्स आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी को पता नहीं था कि क्या अमेंडमेंट्स आने वाली है। अच्छा, मौलाना साहब को या कि दूसरे दोस्तों को के पास गए उनको राजी करने के लिए, उन्होंने ड्राफ्ट मांगा, ड्राफ्ट किसी के पास था ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं है, हम यही भी आए। तो उन्होंने कहा मुंह उठाकर आ गए, पहले ड्राफ्ट लाओ, ड्राफ्ट पढ़ो कि ड्राफ्ट में लिखा क्या है। अच्छा, हमें यह समझ नहीं आ रही कि ये अमेंडमेंट्स हो किसके लिए रहे, इन अमेंडमेंट्स की जरूरत क्या है। हमारे जो अपोजिशन के भाई हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, ये हमसे कॉन्स्टिट्यूशन जरा ज्यादा जानते हैं। अपनी तकरीर में इस बात की वजाहत करें कि ये अमेंडमेंट्स क्यों, किस लिए और कहां से लाई जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें जो है फिर पता चल जाएगा कि इस अमेंडमेंट्स की असली हकीकत क्या है। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, हमें तो पता है कि हुकूमत कौन चला रहा है, मरकजी हुकूमत।
हमें ये भी पता है कि वहां जो है अगर उसका जो हमारा पाकिस्तान का जाली वजीर आजम है उसके पास ये इख्तियार। तो दोस्तों आखिरकार सीएम सुहेल अफरीदी ने आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। इस शिमले में हंगाम और सियासत के खेल का नया मोड सब ने देखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे साथ रहे।